ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ। ਉਸ ਦੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੈ ਨਿਤ ਉਜਾੜੀ ਪੁਕਾਰੇ ਖਲਾ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। गुरु की साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरां दी अपार कृपा रहमत बख्शिश होई है। कई दिनों तो धन धन श्री नव कमल राजा साहिब महाराज जी की 83वीं बरसी नूं मुख रखदे हां। आपां सारिआं ने रल मिल करके राजा साहब जी की बरसी ते सेवावां कीतियां, गुरु घर दीआं हाज़रियां भरियां। लगातार कई दिनों तो सेवा करदे हां। राजा साहब दे चरनां विच समां बतीत करन दा समां मिलिया है। सतगुरु जी की किरपा हुई है प्यारिओ। कई दिनों तो अज अमृत वेला संभालण दा समां मिलिया। गुरु साहब ने किरपा कीती है। जो प्यार वाले ने सतगुरु जी के चरना पास पहुँच रहे ने। पर सतगुरु का फरमान है प्यारे, जे तू किते गुरु घर चलिया है, गुरुद्वारा साहब चलिया है, तो एक गल अपने पल्ले बन के जावी कि जदों किसी भांडे विच दुध पाना हुंदा है जां किसी भांडे विच कोई वस्तु पानी पैंदी है ना, उन्होंने पहला खाली करना पैंदा है। खाली करके उहदे विच फिर होर कोई वस्तु पा लेने आपां। सतगुर इसे तरह फरमान करते ने, प्राणी जे तू गुरु घर चले हैं, गुरु दे द्वारे चले ना, तू ख्याल रखी, याद रखी कि गुरु घर जाण तो पहला जिहड़ी तेरे अंदर चौधर है, मैं मेरी है, हंकार है, होमे है कि मेरे वर्गा कौन है, ये पातशाह कहते सब कुछ घर छड्ड के आवी। पहला ये भांडा खाली करके फिर गुरुद्वारा साहब नूं चली जे। क्योंकि जे गुरुद्वारा साहब आउण लग्या मन विच हंकार है, मैं मेरी है, चौधर है कि मेरे वर्गा कौन है, तो राजा साहब फरमान करते हैं भाई तुहाडे इत्थे आया होया निफल है, हो सकदा है तुसीं एक भार लाण वास्ते आवो तो कई चढ़ा के चले जावो। क्योंकि सतगुरां दा फरमान है प्यारिओ, जेड़ा भी गुरु दे दर ते आया ना, जेड़ा भी गुरु दे दर ते चल के आया, जे किते वो भावना नाल शरधा नाल अपने मन विच गुरु दे प्रति प्यार लैके तुरिया है, तो उन्हें गुरु दे दर तो कुछ ना कुछ प्राप्त किया है। जे किते मन विच हंकार है, मैं मेरी है, होमे है, फिर राजा साहब फरमान करते हैं भाई ये भांडा खाली रह जाना, भरना नहीं। ये जिहड़े सवास ने ये दिन ब दिन खत्म होंदे जाने ने। दिन ब दिन सवास खत्म होने करके सवासां वाला भांडा भी खाली हो रहा है, तो गुरु दीयां दातां बिना आपां भी खाली रह जाना। फिर राजा साहब फरमान करते हैं भाई जे गुरु दे दरबार ते आउणा है ना, गुरु दे चरनां च आउणा है, तो ख्याल रखी कि मन विच एक गल याद रखी कि गुरु दे दर ते आउण लग्गिया अपने अंदरों होमे हंकार मैं मेरी चौधर खत्म करके आई, फिर गुरु आगे होके मिलता है। आप शब्द पढ़ते ना गुरबाणी का, सतगुर कोट पैंडे आग्या होए लेता है। सतगुर कोट पैंडे उदों अगे होके मिलता है जदों मन विच भावना ते शरधा बना के तुरीए। जे होमे हंकार विच तुरे तो फिर गुरु दूर पिछे हट जाता। आओ प्यारिओ, राजा साहब ने कृपा की, आपां नूं संगत करन दा समां मिलिया तो कोशिश करनी है प्यारे, क्योंकि आपां पहला भी अनाउंसमेंटां करते रहे हैं कि भाई अमृत वेला संभालो, संगत विच आया करो। फिर आपां ये भी संगतां नूं कहा भाई हुण भी बच्चों के स्कूल लग रहे हैं, हुण भी तैयार हो। 6:30 बजे 7 बजे प्रभात फेरियां की समाप्ति हुंदी सी। पर जिहड़े प्यार वाले ने, जिहड़े सचमुच गुरु नूं मिलण वाले ने, प्यारे भावना वाले ने, ਉਹੀ गुरु के दर ते चल के आउंदे ने। गुरु उन्हां ते ही अपनी नज़र करदा है जो मन विच शौक रखते हैं गुरु नूं मिलण दा।
ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਬਤ ਪਾਇਆ ਚਾਹੇ ਰੱਬ, ਅਬ ਹੱਬ ਨੂੰ ਗਵਾਏ ਚੱਬ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਬਬ ਲੱਭ ਆਰਪਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੂੰ। ਪਾਸ਼ਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਰੱਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਨੇ। ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਲੱਗਣਗੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਲਾਇਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪ ਵਾਲਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਚੁਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਦਾਖਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਕਿੱਕਰ ਮਿਲਣਾ, ਦਾਖਾਂ ਨਾ ਭਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਟੂਣੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਧਣੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਛੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਧਾਗਾ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਨਾ ਅਜਲ ਹਰ ਜਲ ਸਲ, ਗੱਲ ਹੋਏ ਸੈਲ ਕਰੇ ਇਹ ਜੋ ਅਮਾਲ ਤੂੰ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੋ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ,
ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਭਉ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭੇਗਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭੋ ਭੁਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ, ਸਭ ਅਸਰਾਓ ਚੇਤੇ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਆਰਾਧਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਸੁਣੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀਭ ਕੋ ਬਕਾਓ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ, ਹੋਠ ਫਰਕਾਓ ਨਹੀਂ, ਹੋਏ ਜੇ ਵਿਸਾਲ ਤੂੰ। ਪਾਸ਼ਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਜਪਾ ਜਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਜੀਭ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਰੋਜ਼, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਫਲ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ। ਐਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੈ ਲੇਗਾ ਪਿਆਰਿਓ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਭਾਵ 24 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਘੜੀ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰਿਆ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲਿਆ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੌਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੌਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਹਿਨ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਰਾਂ ਪਹਿਨ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਘੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਝਿੰਗੜਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰਿਓ ਜੂਆ ਖੇਡ ਲਓ, ਮਾਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੱਧ ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹਿ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਅਸਲੀ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੋਮੇ ਹੰਕਾਰ ਚੌਧਰ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਘਰੋਂ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੌਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਕੰਡੇ ਐਸੇ ਬੀਜ ਬੀਜਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਚੌਧਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਕੰਡੇ ਵਧਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਮੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੋਮੇ ਹੰਕਾਰ ਝੂਠ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਰਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਬਰ ਫਿਰ ਪਾਏਗਾ ਜਮਾਲ ਤੂੰ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ
है तो फोन की गल है, फिर किन्नी दूर ने बच्चे अपने, पर फिर भी उन्हों का प्यार फोन के जरिए भी जुड़िया होया है। जे किते इन्ना प्यार रब नाल मिल जाए भी आपां रब की प्राप्ति वास्ते इवें कि भी रब नाल बड़ा प्यार है, रोज़ संगत करनी है, रोज़ सिमरन करना है, संगत विच एक घड़ी रोज़ जरूर बैठना है। जे किते ये प्रेम रब वास्ते जाग गया ना प्यारिओ, तो सच जाणिओ ये दुनिया ये संसार तुहानूं सलामा करेगी। जे किते उही प्यार जिहड़ा दुनिया वास्ते आपां करदे हां, जे किते थोड़ा जिहा भी उच्चों 1% प्यार भी आपां रब नूं करन लग जाइए, पर विरले ने प्यारिओ, कोई विरला ही है जिहड़ा रब की प्राप्ति वास्ते रब दे विच चरनां दे विच समाण वाला है, कोई विरला ही है। क्योंकि राजा साहब फरमान करते हैं भाई कि प्रेम का सबक पढ़ाने वाला जे मिल जाए ना, हुण आपां नूं ते मिले ने प्यारे राजा साहब जी, ये तो अपनी मन की अपनी शरधा भावना वाली अख है कि ये अख दे शंका तो नहीं पैगी, किते ये किते शंका तो नहीं, ये शरधा किन्नी है। राजा साहब कहते भी जेड़ा भी मुरशद मिल जाए ना रब नूं मिलाण वाला, तो रब की प्राप्ति हो जाती। प्यारे अपने कोल ते ऐसा मुरशद है जिन्हां दे वचन आपां सुन रहे हैं, ये आपां भगवान बिलास दे विच प्यारे कोई अखर नहीं पढ़ रहे, ये आपां अखरां दी आपां कोई व्याख्या नहीं कर रहे, ये राजा साहब दे वचन ने जिन्हां दी आपां व्याख्या कर रहे हैं। ये राजा साहब जी के दसे हुए वचन ने जिहड़े आपां सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो रोज़ जदों आपां इक्को गल सुनी जानी है ना प्यारिओ, जदों आपां रोज़ आपां वचन सुनांगे राजा साहब दे, ये मन विच भी राजा साहब दे नाम का घर बन जाएगा। राजा साहब जी फिर कृपा करते ने, सतगुर फरमान करते ने प्यारिओ, जद तक वैराग की बहबल अवस्था तक सिख ना पुजे तो होमे की गर्द बिरों के अथुरां नाल धो देवे, दर्शन नहीं हो सकते। राजा साहब फरमान करते जदों तक ये विराग की बहबल अवस्था तक सिख ना पुजे, विराग आवे अंदर भी राजा साहब नूं मिलना ही मिलना है। एक अपने पिंड तो माता जी शाम नूं रोज़ प्यारे रोज़ डेली गुरुद्वारा साहब आउणा ना, डेली गुरुद्वारा साहब आउणा है। चलो उन्होंने मन की भावना उन्होंने पता है प्यारे, पर उन्होंने कहण मुताबिक कि वह गुरुद्वारा साहब आउंदे ने जदों तक महाराज की संघासन की सेवा नहीं हुंदी, सतगुरु जी सचखंड नहीं चले जाते, उदों तक वो इत्थे रहणगे, सारी समाप्ति करा के जाणगे। ते जे कहंदे एक दिन मजारा साहब मत्था टेकण चले गए, उस दिन कहंदे मन नूं पता नहीं की हुंदा रहा, भी पता नहीं मैं गुरुद्वारा साहब क्यों नहीं गई। भी भावें मजारा साहब गए सी, पर एक मन नूं शरधा बना ली ना प्यारिओ, एक अपनी आदत बना ली है। तो जे आपां आदत बना लीए भी जो मर्जी होवे सवेरे अमृत वेले संगत विच बैठना ही बैठना है, तो प्यारिओ किवें दुनिया तुहाडा वाल विंगा कर सकेगी। कि दुनिया शरीका गवांढी भैन भरा जिन्हों आपां शक करदे हां भी साडे नाल कुछ कर दिता है, क्योंकि सब तो वड्डा सियाणिਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ चाल है प्यारे, उन्हें पता की कहना है गवांढियां ने करता है जां बस शरीके ने करता है, बस ये दो क उन्हां दी गल्लां हुंदियां ने। तो आपां नूं गवांढी भी माड़े ने, शरीका भी माड़ा है, जो मर्जी प्यारे कोई करी जावे, पर जे किते राजा साहब अपने नाल खड़ गए, उन्होंने वचन कमाल है। राजा साहब कहंदे एक घड़ी रोज़ संगत विच बैठो, तुहाडा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिम्मेवारी मैं लेना आ। तो जे राजा साहब ने जिम्मेवारी लै ली तो राजा साहब नाल वड्डी ते ना दुनिया होगी प्यारिओ। इस करके रोज़ आदत पाओ संगत करन दी, नाम जपण दी, सिमरन करन दी। सतगुर ने कृपा कीती प्यारे, सवास बख्शे ने। ये सवास सफल करने वास्ते राजा साहब के चरणों च जुड़िए, राजा साहब के चरणों च आके संगत विच समा बतीत करिए। जिहड़े ये परिवारां दे दुख ने ना प्यारिओ, ये तो सुपने की न्याई कट्टे जाते हैं जे राजा साहब ते भरोसा होवे। आओ 2 मिनट जाप करके नाल ही प्यारिओ आपां समाप्ति करांगे। राजा साहब कृपा करन, सारियां संगतां दीयां हाज़रियां प्रवान करन, इस तरह अपने चरणों च जोड़ के संगत कराउंदे रहन, क्योंकि प्यार वाला कोई विरला ही है प्यारो जिहड़ा प्यार वाला है। नहीं तो आप जी ने वेख्या ही है कुछ दिन पहला किवें संगत पहुँचती सी, पर प्यारे प्यार वाले नहीं, प्यार वाले तुसीं जिन्ने क बैठे हो बड़ा धन्नवाद। राजा साहब कृपा करन, सारियां संगतां दीयां हाज़रियां प्रवान करन, इस तरह नाम जपाउण, संगत कराउण। आओ प्यारे 2 मिनट सतनाम वाहिगुरू दा जाप करके फिर आपां राजा साहब दे चरनां च यही अरदास करदे आ कि राजा साहब जिहड़ियां संगतां पहुँच रही ने सब की हाज़री प्रवान करनी, बच्चों ते मेहर प्रयात रखना, इस तरह तंदुरुस्तियां बख्शिश करके अपनी संगत कराउणी, नाम जपाउणा। जिहड़ा माड़ा समा लिखिया ना किस्मत च हस्पतालों च समा बतीत करना है, राजा साहब वो सब दा कट दिओ, बस ये संगत किस्मत च लिख दी। आओ प्यारिओ सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू।
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਆਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜਪ। ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਆਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਾਉਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਦਾ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।